تو جو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, تو یہ کتے سے کہتا ہے یہ ٹانگیں واقعی توڑے گا تیری. یہ جو بات کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے. سچ وہی ہوتا ہوتا ہے. ہاں. ہم جب کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دے گا تو ایک دھمکی ہوتی ہے نا, ورنہ ٹانگیں کون توڑتا ہے کسی, کہہ رہے چپ ہو واقعی جا توڑ ورنہ دے یہ گا. واقعی ٹانگیں توڑے گا. اچھا. اس کے ہاں مجاز نہیں ہے. ہیلو فرینڈز, ست شری اکال, آداب, نمستے, ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریئیکشن. آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن, جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں دلہن شارٹ کھانا سٹارٹ, مفتی طارق مسعود سپیچز. تو آج کا جو بیان ہے اس کا ٹاپک تھوڑا سا الگ ہے, مطلب کل پرسوں ہی ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی, اس کے اندر ہم نے مفتی طارق مسعود جی کے لطیفے سنے تھے. وہ تو اتنی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی, اتنی ہنسی آئی تھی. اگر آپ نے ہمارا اس پہ ریئیکشن نہیں دیکھا تو جا کے ضرور دیکھنا, ہمیں بہت پسند آئی تھی. آج کے جو ٹاپک ہے اس کے اوپر دیکھتے کیا بتانے والے ہیں ہمیں, پھر اس کے بارے میں بات کریں. یار جو ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ مجھے بڑا کنفیوژن سا لگ رہا ہے کہ دلہن شارٹ, یا تو دلہن کی ہائٹ کم ہے, یا یہاں پہ مطلب ہے کہ دلہن بے ہوش ہو گئی اور کھانا شروع ہو گیا, یا سم تھنگ کچھ ایسا. تو ایکچولی ٹاپک بہت زیادہ ہمیں ویئرڈ سا لگ رہا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا خاص ہے ہمارے لیے. تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب وہ سعید انور کا میں واقعہ بتا رہا تھا. اب بظاہر تو وہ بد اخلاقی ہے نا کہ میں 9 بجے کے بعد نہیں آؤں گا, لیکن یہ اخلاق ہیں. اخلاق میں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا بھائی. دوستوں کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اپنی نہ نیند ہو رہی ہے نہ کھانا ہو رہا ہے ڈھنگ سے, نہ ٹائم. جو رات کو دیر سے سوئے گا وہ تہجد کے لیے اٹھے گا, سچ میں وہ نہیں تو اٹھ فجر پائے کے لیے گا. اٹھنا مشکل. جو 1-2 بجے تک شادیوں سے آتے ہیں تو آپ کیا صبح سمجھتے ہیں اٹھنا فجر پڑھ مشکل لیتے ہے. ہوں گے؟ بہت مشکل ہے فجر کے لیے اٹھنا ایسی صورت میں, اور تہجد کہاں پڑے گا وہ آدمی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں بھائی نبی دعوت نہیں ٹھکرایا کرتے تھے, تو نبی تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ کو دعوت نہ ٹھکرانے والی حدیث یاد ہے, تہجد والی یاد ہے بھائی؟ آپ دعوت قبول کر کے 3 بجے جب رات کو گھر پہ آؤ گے تو تہجد کی سنت زندہ کرو گے؟ نہیں ہوگی سنت. اس لیے اس معاملے میں بھائی پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اعلان کر دیں. ہمارے ایک دوست کا ایک واقعہ بتاتا ہوں, بس پھر اصل موضوع کی طرف آ کے بات سمیٹتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, مجھے بھی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. انہوں نے اپنی شادی میں اعلان کیا کہ کھانا 9 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا. کھانا 9 بجے, یہ سیکھیں, یہ چیز سیکھنے کی ہے. کھانا 9 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا, ایسی کی تیسی. لوگوں نے کہا اب سب لکھتے ہیں, کارڈ پہ لکھا ہوگا تو 12 بجے نا. اب ان کی شادی ہے, دلہن بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے, وہ تو 9:30 بجے تو وہ بیوٹی پارلر جاتی ہے. لکھا ہوا ہوتا ہے کھانا 9 بجے, اور دلہن جا کب رہی ہوتی ہے, اور دولہا 11:30 بجے جا رہا ہوتا ہے. اس پہ ڈسٹیمپر ذرا کم لگانا پڑتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کوئی لیٹ بھی چلا جاؤں کوئی مسئلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشتے دار پھر 11:45 بجے آ رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب اچھا, حساب چل اتنا رہا ہے, لیٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی ٹائم کا پابند نہیں ہوتا. انہوں نے پہلے کر دیا کہ 9 بجے ٹائم کی پابندی کی جائے گی, سب کو بتا دیا. تو اب کیا ہوا کہ 9 بجے یہ دولہا بن کے پہنچ گئے شادی ہال میں. ویٹر سے کہا کھانا لگا دو. وہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے لگا دوں کھانا. انہوں نے کہا بھائی ہم ٹائم کے پابند ہیں, جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں آئے, کھانا لگ جائے گا, ہم کھا کے چلے جائیں گے. دلہن بھی مارکیٹ سے شارٹ ہے, کمال کی بات یہ ہے. اچھا, دلہن پہنچی نہیں. دلہن کیا ہے, وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہماری ہیڈک نہیں ہے. ابھی سے عادت, دلہن کو بھی تو عادت ڈالو نا ٹائم کی پابندی کی. بھائی 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کو آفس بنا دیں آپ. اب پتہ چلا جا کے پھڈے بیگم 7:03 پہ کھانا چاہیے مجھے, 3 منٹ پہ 4 منٹ ہو گئے, وہ تیش میں آ گئے. وہ یہ گھر میں تو تھوڑا لچک کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ گھر میں اصول کیا ہونا چاہیے. اس میں بھی اتنی بے اصولی نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کھانا ہونا چاہیے کب سونا ہونا چاہیے, لیکن ایک اس میں وہ بہرحال وہ فوج والا اصول گھر میں نہیں چلتا. اب انہوں نے کیا کیا, 9 بجے کھانا ویٹروں کو بولا لگا دو ایسی کی تیسی. انہوں نے بھائی نہیں یار کوئی بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کھانا ضائع ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی ہونے دو. کھانے میں ایسی کشش ہے نا, اس کی خوشبو دلہن کو بیوٹی پارلر میں پہنچ گئی, اس کی خوشبو سالوں کو پہنچ گئی ان کے گھر میں, حالانکہ وہ 20 کلومیٹر دور تھے. کھانا جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہوا, 9:30 بجے پوری پبلک موجود تھی. کھانا ایسی چیز ہے آدمی کمپرومائز نہیں کرتا. بھائی پہنچو یار ایسی کی تیسی. خواتین بھاگ گئیں,
साड़ियां को छोड़ो, जो शलवार कमीज और सादा पजामा है वो पहन के भागो। खाना कौन छोड़ता है यार? अब सजने के चक्कर में खाना ही जो बाद में आके किसी और तकरीब में नुमाइश कर देंगे, अभी क्या किसको फोकस करो? खाने को। खाना, क्योंकि अब ये डर होता है ना निकल जाएगा। भाई आपने लोगों को देखा प्लेटों में हाँ, कितना लोग भरते हैं शादियों में खाना, खाने के लिए जाते हैं। हालांकि उनको पता होता हम खा नहीं सकते, लेकिन वो इसलिए भर रहे होते हैं कि ये जो मोटे अच्छे अच्छे पीस हैं ये निकल ना जाए कहीं हाथ से। ये हवस है, पता है नहीं खा सकते इतना, लेकिन यार चलो बच जाएगा ना, ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए बाद में जाए मिले ही नहीं। या जो लेग पीस है वो कोई और उठा के ले जाए, और चेस्ट वाला हम खाते नहीं है कोई भी, या चेस्ट पीस कोई ले जाए, हम लेग नहीं खाते, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कहते हैं 9 बजे का मतलब हमने स्टार्ट कर दिया और 9:30 बजे तक पब्लिक सब पहुंच चुके थे भाई, और खाना खा रहे हैं, मजे से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई, और भाई खैर ये सब और दुल्हन आई नहीं। उसके बाद सबको पता चल गया कि इनके 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है। मुझे इस पर अक्सर एक लतीफा याद आता है, कई दफा सुना चुका हूं, लेकिन नए नए लोग भी आते हैं ना। एक आदमी ने किसी को दावत दी, यार कभी हमारे गरीब खाने में भी दाल रोटी खा लिया करो। तो अक्सर लोग कैसे कहते हैं ना, हमारी भी दाल, मतलब तो ये होता है जब घर में आओगे तो अच्छा खिलाएंगे ना भाई, कोरमा खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, कोई अच्छी चीज खिलाएंगे, लेकिन तवाज़ो में लोग कहते हैं गरीब खाने में दाल कभी हमारी भी दाल रोटी खा लिया करो यार। तो इस चक्कर में चला गया, यार भाई दाल रोटी कह रहा है लेकिन खिलाएगा तो कोरमा बिरयानी। चला गया, वहां जाके देखा दाल रोटी रखी हुई है। तो इतने में ना कुत्ता ज्यादा भौंक रहा था, तो जो मेजबान ने कुत्ते से कहा चुप हो जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो ये कुत्ते से कहता है ये टांगे वाकई तोड़ेगा तेरी। ये जो बात कहता है उसका मतलब वही होता है। हम जब कहते हैं टांगे तोड़ देगा तो एक धमकी होती है ना, वरना टांगे कौन तोड़ता है किसी, कह रहे चुप हो जा वरना ये वाकई टांगे तोड़ेगा। इसके यहाँ मजाज नहीं है, हकीकत है, समझ रहे हो? तो हमारे यहाँ जब भी कोई लफ्ज बोला जाता है उसका हकीकी मतलब तो कभी भी लिया जाता ही नहीं है। सब कहते 10 बजे मुलाकात का मतलब ये है कि 12 बजे मिलेंगे। हाँ। मैं वलीमों में क्यों नहीं जा रहा बयान करने के लिए, एक बड़ी वजह ये भी है, कई बार का तजर्बा है। मैंने उनसे कहा यार एक टाइम दो, उस टाइम पे मैं बयान शुरू कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है 10 बजे। मैंने कहा मुझे पता है 10 बजे का कह रहे हो, बयान 11 बजे होगा, तो 11 बजे ही मैं डायरी में नोट कर लेता हूं, समझ रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, आप 10:30 का चलें कर लें, चलें 11:15 कर लें। मैंने कहा मुझे पता है लोग नहीं आएंगे, आप लोगों को जो मर्जी कहें, मैं अपनी नोट जो कर रहा हूँ 11 बजे पहुंचा हूं, तो 11 बजे भी लोग नहीं है, घर बैठे में यार सोफे पे चढ़ के उसूल में इंतजार कर रहे हैं। तो बयान आधे घंटे का होगा, टाइम उसमें 1.5 2 घंटे का सर्फ होगा। तो ये बड़ी कौम में देखो, जापान में हम उज़्बेकिस्तान में थे, ट्रेन का टाइम ताशकंद में ट्रेन का टाइम था 7:28, सुबह 7:30 भी नहीं, 25 भी नहीं, 7:15। हमारे यहाँ तो 7:45 इस तरह चल रहा होता है ना, बल्कि 7:45 भी नहीं, 6 बजे ट्रेन का टाइम है सुबह। तो 6 बजे में हम 8-10 घंटे एहतियातन, वो मैंने लतीफ़ा सुनाया था ना जुम्मे को, वो 50-50 आया करता था, तो उसमें ट्रेनों के सिस्टम दिखाया गया ना, ड्रामा आता था पुराने ज़माने में, मज़ाहिया। तो ट्रेनों की नाक़िस सूरत हाल उसमें दिखाई गई कि लाहौर से कुछ बच्चे ट्रेन में सवार हुए कराची जाने के लिए। पहले तो ट्रेनें बहुत लेट होती थी, तो बच्चों ने पैंटें पहनी हुई हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया, कहाँ जा रहे हो जी? स्कूल की छुट्टियां गुजारने, हम कराची जा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई। जब वो कराची पहुंचे हैं ना, तो बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी पैंटें चड्डियां बन चुकी थी, बूढ़े जवान बूढ़े हो चुके थे, यानी काफी टाइम लग गया, जिंदगी उनकी ट्रेन में गुजर गई कराची पहुंचते पहुंचते। वो बिल्कुल सही नक्शा खींचा। और फिर उसमें दिखाया कि एक बूढ़ा है, जो जवान है ना, बूढ़ा हो गया था, वो इंतजार में कि कराची कब आएगा, बूढ़ा हो गया। लेकिन बेचारे को जब पता चला कराची आए, तो उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, कराची आ गया? हाँ जी। ये कहा और मर गया। शिट, यानी उसकी जिंदगी पूरी ट्रेन में ही निकल ये गई। टाइम की पाबंदी का हाल है हमारे। हाँ। बैठ जाओ तो चलती नहीं है, चल रही है तो फिर वो पता नहीं कब कहाँ रुक जाए। ठीक है ना, क्यों रुकी है भाई, क्या कर, क्यों रुकी है यहाँ पे, कोई वजह तो बताओ। तो इंजन आ रहा है, इंजन जा रहा है, फैसलाबाद से इंजन आ रहा है, खालेवान से इंजन आ रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बैठ गए, अल्लाह तवक्कुल पे पहुंच जाओगे आप, कि किसी भी दिन पहुंच सकते हो बस आप। किसी भी दिन पहुंच सकते।
तो ये तो हम सब का अलमिया है, टाइम की पाबंदी ना करना. इसमें इंसान है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन एक हद होनी चाहिए ना. आज का जो बयान था बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत फनी वे में उन्होंने बताया, क्योंकि बात ही फनी थी, बट हाँ उसके अंदर मैसेज बहुत अच्छा था कि लाइफ के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब घर में लड़ने लग जाओ, पर हाँ अपनी लाइफ को पंक्चुअलिटी के साथ जियो तो ही कुछ हो सकता है. अगर रात को टाइम से सोओगे तभी सुबह फजर की नमाज के लिए उठ पाओगे. ये बात इनकी बिल्कुल सही थी. मुझे आज का बयान बहुत पसंद आया. आज के बयान में उन्होंने जिस तरीके से लतीफों की लैंग्वेज में इतनी बड़ी बात समझाई, ये बात बिल्कुल ट्रू है. इंडिया में भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ शादी और पार्टी ऐसी हो जाती है कि मतलब रात में कब 1:30-2 बज जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता, वो इंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि लाइफ उन्हें सिर्फ ये शादी पार्टियां एंजॉय करने के लिए नहीं मिली. इबादत का भी एक टाइम होना चाहिए. आई थिंक इंसान को लाइफ में ना हर एक चीज पंक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, हर चीज को टाइम देना चाहिए. अगर उसे मालूम है कि उसे इबादत करनी है तो वो टाइम फिक्स रखना चाहिए. उसके लिए अगर उसे पार्टी छोड़नी भी पड़े तो छोड़ सकता है वो, पर लेकिन लोग ऐसा आमतौर पर नहीं करते. तो जो भी बातें इन्होंने आज के बयान में बताई वो हमें अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करनी चाहिए. तो उम्मीद करते हैं आप सबको भी आज का बयान पसंद आया होगा. तो बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय. बाय.